دوستوں، بغداد میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس نے مسجد کے لیے ایک ممبر تیار کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اس ممبر کی حفاظت کرتا اور ہر وقت اس کی تزئین و آرائش میں مصروف رہتا۔ جب کوئی گاہک اس سے اپنی مسجد کے لیے ممبر خریدنا چاہتا تو وہ لکڑہارا یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ یہ ممبر اس نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے قبضے میں تھی۔ سلجوق کی مملکت ختم ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی بھی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جنم لے چکی تھی اور مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ اس وقت لکڑہارے کا یہ خواب ایک دیوانے کے خواب سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال اس لکڑہارے کی خبر دور دور تک پہنچی اور ہر ایک مسلمان میں اس بات کی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ خوش نصیب کام اس کی قسمت میں لکھا جائے۔ یہ بات ایک 7-8 سالہ بچے تک پہنچی تو اس بچے نے ایک خواب سجا لیا کہ ایک نہ ایک دن وہ اس ممبر کو اپنی صحیح جگہ پہنچانے کے لیے یروشلم کو ضرور فتح کرے گا۔ یہ لڑکا اس رات پیدا ہوا تھا جس رات اس کے والدین تکریت سے جلا وطن ہو کر موصل کی جانب جا رہے تھے۔ اس کے والدین کو اس مدد کی وجہ سے جلا وطن کیا جا رہا تھا جو انہوں نے 1132 میں ایک شکست خوردہ فوج کو دریائے دجلہ کا کنارہ پار کروانے کے لیے کشتیوں سے کی تھی۔ شکست خوردہ فوج موصل کے عطا بیگ زنگی کی تھی اور مدد فراہم کرنے والے شخص کا نام تھا نجم الدین ایوب اور اس بچے کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، الناصر یوسف صلاح الدین ایوبی، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں پیدا ہوئے۔ موصل میں عماد الدین جنگی نے ان کے والدین کو اپنے ہاں پناہ دی۔ سلطان صلاح الدین کے والد کرد اور والدہ ترک نسل سے تھیں۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا اور صلاح الدین ان کا لقب تھا۔ انہوں نے اپنا بچپن دمشق میں گزارا۔ انہوں نے دمشق کے حدیث مدرسے سے لاجک، فلسفی، فقہ، ہسٹری اور سوشیولوجی کی تعلیمات حاصل کی۔ ان کے اساتذہ کے مطابق وہ ایک متقی مسلمان تھے، قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے اور جہاد کے پیروکار تھے۔ صلاح الدین بچپن ہی سے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے چھڑوانے کی خواہش پال رہے تھے۔ تاریخ دان یروشلم کے لیے ان کی فتح کے جذبے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا غم اور غم کو مٹانے کی چاہ جو وہ بیت المقدس کے لیے رکھتے تھے، اس غم کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے۔ وہ ایک ایسی ماں کی طرح ہیں کہ جس کا بچہ کھو گیا ہو اور وہ اس کی تلاش میں گلی گلی کوچا کوچا بھٹکتی پھرے، اس کے گھوڑے کو گلی گلی ٹھوکر بھی کھانی پڑے تو بھی وہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتے تھے اور وہ اکثر کہتے تھے کہ میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں جبکہ قدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے، میں کیسے سکون کروں جبکہ مسجد اقصیٰ کئی دہائیوں سے نمازیوں سے محروم ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلم ریاستیں آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے خطرات میں تھیں، بلکہ انہیں خطے میں صلیبیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی خطرہ تھا۔ 26 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی کو اپنے چچا شیرکو کے ساتھ سرکاری ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ کچھ عرصے بعد سلطان نور الدین زنگی نے تمام ترک سلطنتوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور ایک اسلامی اتحاد قائم کیا۔ اس اسلامی اتحاد کی بدولت انہوں نے کئی اہم شہروں کو صلیبیوں سے آزاد کروایا، جس کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی ہر خاص و عام میں مشہور ہوئے اور مسلمانوں کو مستقبل کے لیے ایک امید نظر آنے لگی۔ اس وقت مصر تک فاطمی سلطنت قائم تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں سے کئی علاقے فتح کر رہے تھے تو دوسری طرف فاطمی سلطنت اندرونی اور بیرونی مسائل کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کمزور ہوتی فاطمی سلطنت کا صلیبیوں نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ صلیبیوں کی نظر فاطمی سلطنت کے ساتھ ساتھ مصر کے ان تجارتی راستوں پر بھی تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ مصر کی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے جس کی بھی حکومت مصر پر ہوتی وہ مصر کی دوسری تمام ریاستوں پر جنگی فوقیت حاصل کر لیتا۔ 1168 میں صلیبیوں نے قاہرہ کا محاصرہ کیا۔ ظاہر ہے اس ساری صورتحال سے نور الدین زنگی بھی اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مصر صلیبیوں کے ہاتھ لگ جانے سے امت مسلمہ کے مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ فاطمی سلطنت کے بادشاہ نے سلطان نور الدین کو مدد کے لیے خط لکھا۔ تمام تر صورتحال کو بھانپ کر سلطان نور الدین نے مدد کے لیے اپنی افواج صلاح الدین اور شیرکو کی کمانڈ میں مصر بھیجی۔ شیرکو اور صلاح الدین کی اعلیٰ حکمت عملی نے صلیبیوں کا مصر کی سرزمین سے صفایا کر دیا اور فاطمی سلطنت کے بادشاہ نے شیرکو کی صلاحیتوں کے اعتراف میں اسے مغرب کا وزیر تعینات کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد شیرکو کی وفات ہو گئی۔ شیرکو کی وفات کے بعد کئی قسم کے اندرونی سازشوں کا سامنا کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی 31 سال کی عمر میں اپنے چچا کی جگہ مصر کے وزیر مقرر ہوئے اور وہ سلطان نور الدین کی مصر کی آرمی کے کمانڈر بھی بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت اور فوج پر کنٹرول ہو جانے کے بعد تمام سازشوں کا خاتمہ کیا جو فاطمیوں اور صلیبیوں اور بازنطینیوں نے
उनके खिलाफ शुरू की थी। उन्होंने आर्मी को नई सिरे से तश्कील दिया। 1171 को नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर उन्होंने फातमी खिलाफत का खात्मा कर दिया। अब मिस्र बराह रास्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के कंट्रोल में था, लेकिन मुश्किलात का खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही हफ्तों बाद नूरुद्दीन जंगी भी वफात पा गए। उसके साथ ही बहुत सारे साजिशी लोगों ने और बैरूनी खतरात ने सर उठाना शुरू कर दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने अपनी रियासत और इस्लामी इतिहाद कायम रखने जैसे बड़े मसाइल थे। बहुत सारी इतिहादी मुस्लिम रियासतों के सरबराह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ काम शुरू कर दिया, ये कहकर कि उन्होंने नूरुद्दीन जंगी के साथ इतिहाद कायम किया था। उम्मत मुस्लिमा के वसी तर मुफादात के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उन रियासतों के खिलाफ फौजी इक़दाम करना पड़े। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने 3 बड़े मकासद थे। पहला मकसद था इस्लामी इतिहाद कायम रखना, दूसरा ये कि बैतुल मुकद्दस को सलीबियों से आजाद करवाना चाहते थे, और तीसरा कुस्तुनतीनिया पर फतह हासिल करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरानों और सरदारों से जंग में मिली कामयाबियों की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहला मकसद बड़ी हद तक हासिल कर लिया था। अब उनके सामने दूसरा मकसद यानी बैतुल मुकद्दस फतह करना था, लेकिन बैतुल मुकद्दस को फतह करना इतना आसान नहीं था। बैतुल मुकद्दस की फतह की तरफ जाता हर रास्ता अहम था और बहुत सोच समझकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने थे। सो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले अपनी अंदरूनी साजिशों का खात्मा किया। उन्होंने जासूसी का एक बहुत ही पेचीदा अहम निजाम कायम किया। इसी दौरान यरूशलेम का बादशाह मर गया और गे ऑफ लुज़िनिया यरूशलेम का नया बादशाह बन गया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम की तरफ एक एक करके कदम उठाने शुरू कर दी। उस वक्त हलब एक बहुत अहम मुकाम था। हलब पर कब्जा करने के लिए उन्होंने दियारे बाकिर, उर्फा, हुर्रान, रका, हब्बूर और नुसेबिन पर फतह हासिल की। इसके बाद उन्होंने हलब का मुहासरा किया और इसे जीता। इसके बाद ताइब्रिस का मुहासरा शुरू होता है और ये एक बहुत ही अहम मार्का था। इसे तिब्रिया का किला भी कहा जाता था। ताइबेरियस पर हमले का एक मकसद था कि मसीही फौज को अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर किया जाए, और इसमें वो कामयाब हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ ताइबेरियस का किला फतह किया, बल्कि एक ऐसी जंगी हिकमत अमली अपनाई जिसका दुश्मन ने अपने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। एक मुकाम है जिसको हतीम कहते हैं। ये इलाका अपने पानी के कुओं की वजह से मशहूर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताइबेरियस के हमले से पहले इन कुओं पर कब्जा करके इन्हें पत्थरों से भरवा दिया, यानी पानी खत्म कर दिया। ताइबेरियस के किले से निकलकर दौड़ने वाले फौजियों को पानी तक मुयस्सर न हुआ और वो प्यास की शिद्दत से निढाल होकर सहराओं में लड़ते हुए मारे गए। जंगे हतीम का ये मार्का 4 जुलाई 1187 को हुआ। मुर्रखीन कहते हैं कि जंगे हतीम ही वो फतह थी जिसने यरूशलेम के लिए रास्ता साफ कर दिया था। अब यरूशलेम के इर्द गिर्द जितने भी किले थे उन पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कब्जा कर लिया था। कुछ ही हफ्तों में छोटे बड़े तकरीबन 52 के करीब शहर फतह किए गए। अब बारी थी यरूशलेम की। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़ेरे क़ियादत शाम और मिस्र की अफ़वाज मुहासरे के लिए 20 सितंबर 1187 को बैतुल मुकद्दस पहुँच गयी और मुहासरा शुरू किया। इससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बेलियन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बगैर खून खराबे के शहर हासिल करना चाहते थे, लेकिन शहर के मसीहियों ने बगैर लड़े छोड़ने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि वो बगैर लड़े शहर मुसलमानों के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि उसे तबाह कर देंगे और खुद भी मर जाएंगे। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर का मुहासरा कर लिया और उनकी अफवाज बुर्ज दाऊद और बाबे दमिश्क के सामने खड़ी हो गई। ये यरूशलेम के दरवाजे हैं। तीर अंदाजों ने हमले का आगाज किया। इसके अलावा मंजनीकों के जरिए शहर पर संगबाजी भी की गई। सलाहुद्दीन की अफवाज ने कई दफा दीवारें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सलीबियों ने इसे नाकाम बना दिया। 6 रोजा मुहासरे के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौज को शहर की दूसरी जानिब मुंतकिल कर दिया और जिब्ले ज़ैतून की जानिब से हमला किया। जिब्ले ज़ैतून एक पहाड़ी का नाम है। 29 सितंबर को मुस्लिम अफवाज शहर की फसील का एक बड़ा हिस्सा गिराने में कामयाब हो गई, लेकिन वो फौरी तौर पर शहर में दाखिल नहीं हुई और दुश्मन की अस्करी कुव्वत को खत्म करती रही। अब मसीहियों पर मुकम्मल वाज़ेह हो चुका था कि उनके पास हार के सिवा कुछ नहीं है, तो उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को दोबारा मुज़ाकरात के लिए दावत दी। दोस्तों, यकीनन उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह की हैसियत से जंग जारी भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात की दावत को कबूल किया और यरूशलेम का कंट्रोल पुरअमन तरीके से हासिल किया। बिला आखिर पूरे 88 साल के बाद दोबारा मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस का कंट्रोल हासिल कर लिया। 20 सितंबर 1187 को शुरू होने वाला ये मुहासरा 27 रजब शब बरात की रात 12 अक्टूबर 1187 832 हिजरी जुम्मे के दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के शहर में कदम रखते ही तमाम फलस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल
المقدس की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजीम फतह। उन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर वो तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा और नवाफिल अदा किए। इस तरह उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी वो पहले हुक्मरान थे जो 2 मुकद्दस मसाजिद यानी बैतुल मुकद्दस और मस्जिद हराम के निगहबान कहलाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर वो मुजालिम नहीं किए जो उस शहर में कब्जे के वक्त मसीही अफवाज ने किए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन एक मुसलमान फातेह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए और उन्होंने फिदिया लेकर हर मसीही को अमान दी और जो फिदिया ना अदा कर सकते थे उन मसीहियों के फिदिये की रकम सलाहुद्दीन और उनके भाई मलिक आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुकद्दस पर फतह हासिल करने के साथ ही यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी खत्म हो गई जो फलस्तीन में 1099 में कायम हुई थी। उसके बाद ये सारा फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया। तारीखदान लिखते हैं कि यरूशलेम के शहरियों को कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिसकी वो तवक्को करते थे। मुसलमान फौज की आमद से कबल मसीही खवातीन ने अपने बाल कटवा दिए थे ताकि वो फातेह फौज की नजरों में ना आए। यरूशलेम को फतह करने के बाद और इस पर कब्जा मुकम्मल करने के मराहिल तय करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खास तौर पर औरतों के मामले में रहमदिली का मुजाहिरा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मसीही मोरखीन ने भी बहुत इज्जत की जगह दी। यूरोप में आज भी उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। नॉर्वे 2009 से मुसलसल हर साल सलातीन डे मनाता है। सलातीन इंग्लिश में सलादीन को कहा जाता है। यही नहीं बल्कि बरतानिया की शाही बहरिया ने पहली जंग अजीम में अपने एक जंगी जहाज को HMS सलातीन का नाम दिया। 4 मार्च 1193 को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वफात पाई। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की मस्जिद उमैया के नवाब में सुपुर्द खाक किया गया। 648 हिजरी में अय्यूबी खानदान की हुकूमत खत्म हो गई और उनकी जगह तुर्कों की हुकूमत कायम हुई जो ममलूक कहलाए। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।